السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولاد خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر حسين، وأبويا سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي صافين بن رد حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي أبو حجي بك جهرا فقران جهنا وجاي بن فقران حجي بسوكي، وجدي كي حجي مصنف بن برو حجي الياس بن حجي شهرين من فقران سميم بن فقران بك جهرا تهنا وجاي، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي حجي سليمان بن حجي قريش، جدتي صافية بنت سدين، وجميع قرابة جماعة مسجد جامع نور اليقين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين.
Amma ba'd, hadirin wal hadirat segenap jemaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita muliakan Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam sehat wal afiat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih munakahat. Kita terakhir membahas tentang syarat-syarat menjadi seorang wali nikah. Ada 8 syarat, yang 4 sudah kita bahas. Yang pertama kemarin al-ikhtiyar. Seorang wali nikah itu harus menjadi wali atas kehendak sendiri, enggak boleh dipaksa. Yang kedua al-hurriyah al-kamilah, orang yang merdeka, enggak boleh ada budak, enggak boleh wali itu sebagai budak. Yang ketiga az-dzukura al-muhaqqaqah, ya jenis kelamin laki-laki yang sudah terbukti benar-benar laki-laki, nggak boleh perempuan ataupun bencong yang tidak jelas. Yang keempat at-taklif, harus sudah mukallaf balighan aqilan, ya kalau anak kecil nggak boleh, ya orang gila juga nggak boleh. Sekarang kita masuk yang kelima, syarat seorang wali yang kelima dikatakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adlu, harus adil, ya harus orang yang adil. Ya orang adil itu pengertiannya bagaimana, ya man lam yartakib kabira wa lam yusir ala saghira wa ghalabat ta'atuhu ma'asi. Orang yang enggak mengerjakan dosa besar, ya itu orang adil namanya. Tidak mengerjakan dosa besar, enggak zina, enggak judi, enggak mabok, enggak ninggalin sholat, enggak puasa gitu. Itu orang adil tuh, ya. Kalau dosa kecil bagaimana? Dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Ya dosa kecil kita juga pasti punya dosa semuanya juga, tapi nggak terus-terusan gitu. Ya kayak ya orang-orang zaman dulu yakin nih, ini insya Allah orang-orang adil, ya yang nggak pernah berzina, nggak pernah mabok, nggak pernah bunuh orang, ya. Tapi kalau dosa kecil ya ada, ya lihat paha perempuan, ya rambut perempuan, ya itu sih kita ngeliat dosa, kita tahu itu dosa. Cuma kan nggak terus-terusan dan nggak nyari kita itu, ya. Emang ada kesempatan aja kita lihat gitu, ya. Nggak sengaja pengen ke masjid lihat perempuan, nih namanya manusia, dan ketaatannya lebih banyak dibandingkan maksiatnya. Itu namanya orang adil. Nah ini syarat menjadi seorang wali. Fala wilayata li fasiqin 'alal madhab, maka tidak ada hak wali bagi orang fasik menurut pendapat yang terkuat di mazhab kita. Orang fasik, siapa orang fasik? Kebalikannya orang adil, ya orang yang mengerjakan dosa besar dan terus menerus mengerjakan dosa kecil, ya, dan ketaatannya dan maksiatnya lebih banyak dibandingkan ketaatannya. Ini orang fasik namanya. Kalau orang seperti ini maka tidak berhak menjadi wali. Kenapa begitu? Li'annal fisqa, karena yang namanya kefasikan itu naqsun, merupakan satu kekurangan yaqdahu fi syahadah, yang bisa mencemarkan dalam kesaksian, yang bisa menjelekkan seseorang atau tidak diterimanya seorang dalam kesaksian. Kalau orang fasik itu jadi saksi nggak bisa. Jelas-jelas orang tukang mabuk, tukang zina, terus jadi saksi nggak diterima kesaksiannya. Ya, karena dia kalau bersumpah dalam kesaksian, ya bisa jadi dia berani juga pura-pura sumpah. Ya, mabuk aja berani, zina aja berani, apalagi cuma wallahi, ya cuma begitu doang, begini mah enteng. Padahal sebenarnya dia nggak bohong tuh. Tapi bagi orang-orang yang adil mengucapkan demi Allah itu nggak sembarangan. Ya takut kalau kita bohong, demi Allah tapi bohong. Kalau orang fasik, ya nanti berani bersumpah, berani Pak Hakim. Demi apa? Demi Allah. Ya, orang fasik biasa bagi mereka maksiat. Ya, dosa besar bagi mereka biasa aja enteng. Nah, ini kesaksian yang diterima. Ya, fayamna'ul wilayah, maka karena ada kekurangan ya dalam kesaksian, enggak diterima kesaksiannya, maka yamna'u al-wilayah, ya, maka kefasikan tersebut bisa mencegah hak walinya dia kerik sebagaimana ada sifat perbudakan, ya. Liqaulin Nabi, karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalilnya juga. Apa dalilnya? La nikaha illa biwaliyin mursyidin, tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali yang mursyid atau yang adil, ya. Qala al-Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, arada bil mursyid al-adl, yang dimaksud Nabi dengan al-mursyid, ya wiwaliin, mursyid apa itu mursyid? Yaitu al-adla, ya wali yang adil. Maksudnya ghairal fasik, bukan orang yang fasik.
Wa hadza fi ghairil imam al-a'zam, ini pembahasan dalam selain al-imam al-a'zam, pemimpin yang tertinggi. Kalau pemimpin tertinggi di negara kita ini orang fasik bagaimana Ustaz? Sah enggak dia jadi wali? Nah, kalau pemimpin tertinggi seperti presiden, amma huwa fala yadurru fisquh, maka enggak apa-apa kefasikannya. Artinya kalau sekarang presiden kita siapa? Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi misalnya bukan orang adil, orang fasik. Dia diminta sama salah satu menterinya untuk menjadi wali anaknya. Pak Presiden, nah saya mau nikah, tolong antum yang jadi wali misalnya. Ternyata Pak Jokowi bukan orang adil, sah enggak? Tetap sah. Ya. Kenapa begitu? Fayuzawwiju banatahu, dia boleh mengawinkan anak perempuannya sendiri atau anak-anak perempuan orang lain bil wilayatil ammah, dengan kewalian yang umum. Dia kan wali umum, semua orangnya walinya dia. Ya, dia pemimpin semua rakyat Indonesia, dia bisa berhak menjadi wali. Jelas ya? Itu. Tapi kalau bukan pemimpin tertinggi enggak sah. Baik. Waqila, nah, ada pendapat yang namanya qil itu pendapat lemah. Al-fasiqu yali mutlaqan. Orang yang fasik bisa jadi wali, ya, secara mutlak. Ini pendapat di mazhab kita ada pendapat seperti ini, tapi lemah, ya. Li'annal fasaq, kenapa boleh? Li'annal fasaqah, karena kefasikan itu, ya, atau li'annal fasaqah, karena orang-orang fasik itu lam yumna'u, tidak dilarang fit tazwij, ya, untuk mengawinkan fi asril awwalin, di masa-masa dulu, masa-masa awal. Dulu awal-awal orang fasik boleh jadi wali, kenapa sekarang nggak boleh? Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan boleh, ya, jadi orang fasik boleh jadi wali. Wa qala al-Imam Abu Hanifah wa Malik, telah berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik radhiyallahu anhuma, al-fisqu la yamna'ul wilayah. Nah, apalagi ada pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan kefasikan tidak mencegah seseorang menjadi wali. Jadi dua mazhab ini bilang boleh, ya. Nah, jadi di fikih itu terkadang satu masalah punya beberapa hukum, ya, atau solusi, dan ini juga tergantung pendapat siapa yang mengutarakan. Cuma walaupun ada berbagai pendapat, ya, bahkan di mazhab Imam Syafi'i sendiri kadang ada 2-3 pendapat gitu ya. Belum lagi kita berbandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Nah, jadi dari pendapat yang di mazhab kita yang terkuat, orang fasik tidak boleh menjadi wali. Di mazhab kita juga ada pendapat yang berikutnya yang lemah, mengatakan boleh jadi wali. Di mazhab lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan orang fasik boleh jadi wali. Gitu ya. Dan ini biasa dalam fikih. Ya, itu biasa. Jadi jangan kaget kalau begini sih kayak ulama pelin-pelan. Bukan pelin-pelan, orang ulama ini berijtihad dengan dalilnya masing-masing, dengan kemampuan beliau masing-masing. Ya, pemahaman beliau mana yang lebih kuat dalilnya, nah, itu yang diambil oleh beliau. Bukan berarti asal-asalan. Ini kalau ada pendapat-pendapat begini bukan berarti ulama main tebak-tebakan aja. Enggak, bukan tebak-tebakan, bukan. Ya, mereka punya dalil masing-masing dan nanti mana dilihat mana yang lebih kuat pendapatnya di seluruh kalangan ulama, mana yang lebih dipilih pendapat, gitu ya. Jadi di mazhab kita ada 2 pendapat, ada pendapat lagi bahkan di mazhab kita juga. Waqila, dikatakan yalil abu wal jaddu faqat ma'al fisqi duna ghairihima, yang bisa jadi wali orang-orang fasik ini, ya. Kalau tadi kan pendapat kedua siapa aja mau fasik atau bukan boleh, gitu ya. Pendapat ketiga mengatakan di mazhab kita yang boleh jadi wali cuma bapak dan kakek saja, walaupun mereka berdua fasik. Selain bapak dan kakek tidak boleh jadi wali. Pendapat ketiga, ya, ini lebih lebih sempit lagi pendapatnya. Kalau pendapat terkuat nggak boleh sama sekali. Pendapat kedua boleh, nggak masalah. Ya. Pendapat ketiga yang boleh cuma bapak dan kakek saja. Selain bapak dan kakek tidak boleh. Ya. Wal farqu, kenapa dibedain antara bapak dan kakek dengan yang lainnya? Kamalu syafaqatihima wa quwwati wilayatihima, ya. Karena sempurnanya kasih sayang seorang bapak dan kakek dan kuatnya wilayah bapak dan kakek terhadap anak perempuan. Kalau bapak sama kakek itu rata-rata sama bapak sama anak, kakek sama cucu itu cinta banget, ya, sayang banget. Ya beda kalau seandainya pamannya, ya sayang, cuma nggak seperti bapak dan kakek sayangnya, gitu ya. Waqil aksu, ya. Dan ada yang mengatakan sebaliknya makan, ya. Berarti apa sebaliknya? Bapak sama kakek nggak boleh jadi wali, ya. Tapi selain bapak sama kakek boleh jadi wali walaupun fasik, ya.
Udah ada 4 pendapat di sini. Waqilah pendapat kelima, lihat satu masalah ada berapa pendapat. Ini semua mazhab Syafi'i. In kana fisquhu bi syurbil khamr lam yali. Kalau fasiknya karena sebab minum khamr, maka dia enggak boleh jadi wali. Wa in kana bi sababin akhar, kalau karena sebab yang lain sehingga dia menjadi fasik, berjudi, khamr. 5. Pendapat yalil kalau walinya itu fasiknya dengan kefasikan yang tersembunyi, orang nggak tahu, dia sebenarnya demen mabok, demen zina, cuma nggak terang-terangan, diam-diam, jarang orang yang tahu. Ya, ini kalau fasiknya itu tersembunyi, tertutup, ya, rahasia, ini masih boleh jadi wali. Ya, tapi kalau orang yang mu'lin, yang jelas-jelasan menunjukkan kefasikannya, mabok depan orang, zina biasa depan orang, dia santai aja, judi depan orang biasa aja. Nah, ini wali model begini tidak boleh jadi wali. Jelas nih? Ini udah ada berapa tuh? 6 pendapat ya. Masya Allah ya. Satu hukum, 6 pendapat dan semuanya mazhab Syafi'i. Wa aftal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memberikan fatwa. Nah, lagi pendapat lagi Imam Al-Ghazali, 7 nih. Bi annahu idza adda salbu ila tazwiji hakimin fasiqin waliya wa illa fala. Kata Imam Ghazali, seandainya ya kefasikannya itu bisa mencabut dia jadi seorang wali sehingga pindah ke hakim. Kan kalau walinya fasik ini, maka dia nggak berhak jadi wali, kan gitu ya. Ya. Terus kalau dia nggak jadi wali, siapa walinya? Wali hakim. Sedangkan hakim fasik juga. Ya. Bahkan mungkin lebih fasik hakimnya. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau kondisi seperti ini, maka walinya tetap boleh menjadi wali. Ya, walaupun dia fasik. Jangan sampai pindah wilayahnya ke hakim yang fasik juga. Tapi kalau misalnya ya bapaknya walinya ini fasik, hakim enggak, ya berarti dia enggak jadi wali, pindah ke hakim. Kan hakimnya adil. Ya. Li'anna al-fisqa qad ammal ibad wal bilad. Karena kefasikan ini sudah merata di seantero negeri, kepada kebanyakan orang di segala penjuru negeri. Rata-rata orang fasik, kata Imam Ghazali. Itu zaman Imam Ghazali ya, 400 Hijriah, 500 Hijriah. Ya, kata orang-orang zaman beliau, kata Imam Ghazali, orang-orang kebanyakan fasik. Ya, di segala penjuru negara itu banyak orang fasik. Ya. Nah, wastahsanahul an-Nawawi, pendapat ini dianggap bagus oleh Imam Nawawi. Waqtarahu Ibnu Shalah, juga dipilih oleh Imam Ibnu Shalah radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi kalau Imam Ghazali bilang, kalau walinya itu dilarang menjadi wali karena dia fasik, terus kewilayahannya pindah ke hakim fasik juga, ya udah nggak usah pindah, tetap jadi wali aja. Karena rata-rata orang sekarang udah banyak yang fasik, kata Imam Ghazali. Ya, Masya Allah. Nah, bagaimana kalau seorang wali yang fasik taubat? Walau tabal fasiku, dan jikalau bertaubat siapa seorang wali yang fasik, taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar-benar. Ya, dia memang fasik, Ustaz, cuma dia taubat. Ya, dan taubatnya benar-benar. Boleh enggak menikahkan anaknya? Zawwaja halan, maka boleh mengawinkan halan saat itu juga. Ala ma'tamadul Imam Ibnu Hajar wa Syekhul Islam wal Khatib ar-Ramli. Ya, ini menurut pendapat yang dijadikan sandaran oleh Imam Ibnu Hajar, ya, Syekhul Islam Zakir Ansari, Imam Khatib Sirbini, Ar-Ramli dan Imam Ramli. Ya. Lakin, jadi pendapat yang ini ada orang fasik terus taubat. Sebagaimana kita kalau lagi akad nikah pernah hadir nggak? Itu kan khutbah nikah itu di tengah-tengah khutbah nikah sebelum akhir, qulu jami'an, ya semua ngomong astaghfirullahaladzim, semua ayo astaghfirullah, gitu kan. Itu kan taubat namanya itu. Min dzulmil ibad, ya, min tarkis shalah wa fiz zakah, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Nah, itu bagaimana kalau taubatnya itu saat itu? Ya, saat mau akad taubat. Boleh enggak? Kata Imam Ibnu Hajar, Syekhul Islam, Imam Khatib menolak, iya boleh. Ya, langsung jadi wali. Ya. Tapi walakin alladzi qalahu syaikhan. Ya, tapi yang dikatakan oleh
Asy-Syaikhan di sini ya, biasanya Syaikhan ini bisa Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, kata dia Ibnu Hajar dan Imam Romli membolehkan. Tapi kata Ibnu Hajar dan Romli ini, innahu la yuzawwiju illa ba'dal istibra. Ya, innahu la yuzawwiju illa ba'dal istibra. Sesungguhnya wali seperti ini tidak boleh mengawinkan kecuali setelah istibra. Istibra itu ya dicek kesungguhan taubatnya. Ya. Wa atamadahu Imam Subki, dan ini pendapat dijadikan sandaran oleh Imam Subki. Ya. Kalau istibra itu dicek dulu. Ya, sebagian ulama mengatakan diceknya itu setahun. Setahun itu misalnya ada orang mabok, zina, judi gitu ya. Terus anaknya mau nikah. Ente mau nikah anak kapan? Tahun ini nggak bisa. Ya, ente harus tobat dulu dari maksiat ente. Ya, setahun dites. Ya, ini tahun 2023 nih. Sampai 2024 ente masih maksiat itu. Kalau ente benar-benar tobat, ente nggak bakal ulangin itu kesalahan ente. Dites setahun. Dalam setahun nggak maksiat, nggak maksudnya yang besar-besar tadi itu nggak mabok, nggak zina, nggak judi, maka tahun depan ente silakan jadi wali. Itu namanya istibra. Ada istibra dalam bab hadas. Kalau kita kencingan sunnah istibra juga. Ini bukan sunnah istibra suruh ngurut kemaluan, bukan maksudnya. Ya, disuruh taubat, dicek taubatnya, ya diuji ketaubatan ini selama setahun. Ini ada pendapat seperti itu. Kalau lulus ujian selama setahun gak bikin maksiat yang besar-besar, silakan jadi wali. Cuma setahun, misalnya setengah tahun pertama, oke. Masuk bulan ke-7 mulai lagi. Maksiat lagi, nanti gak bisa jadi wali. Gitu ya. Ini pendapat sebagian ulama. Wa qala al-Imam Muhammad bin Musa ad-Damiri, Imam Damiri ya, berpendapat apa lagi? Tustahabu istitabatul masturin qabla al-'aqdi ihtiyatan wa kadza istitabatul wali al-mastur. Disunnahkan katanya meminta atau mengajak taubat bagi orang-orang yang kefasikannya itu tersembunyi sebelum akad, untuk menjaga-jaga. Ya, untuk berhati-hati. Makanya dalam resepsi pernikahan kan kita disuruh taubat dulu bareng-bareng. Semua ayo. Qulu jami'an astaghfirullahaladzim gitu ya. Bahkan diajak syahadat, asyhadu an la ilaha illallah gitu, diajak syahadat. Supaya apa? Supaya siapa tahu wali-wali, saksi-saksi yang hadir ini orang-orang fasik sebenarnya. Cuma fasik itu ketutupan, dia enggak terang-terangan. Dia taubat saat itu, mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini yang dipakai sama ulama kita. Begitu juga diminta taubat siapa? Al-waliyil mastur, wali yang maksiatnya itu ditutupi. Ya, kefasikannya tertutup, jadi enggak jelas-jelas dia fasik. Ya, makanya semuanya, enggak cuma wali doang, hadirin juga suruh taubat, suruh baca istighfar. Ya. Karena hadirin kan saksi juga. Wali disuruh istighfar, saksi suruh istighfar, bahkan penghulunya suruh istighfar, calon suami suruh istighfar, hadirin yang hadir di resepsi suruh istighfar. Ya, supaya saat itu dosa-dosanya diampuni dan pernikahannya sah karena walinya adil, saksinya adil, ya segala suaminya adil, semua itu diajak taubat bareng-bareng. Jelas sampai sini? Ya, jadi kefasikan seseorang bisa mencegah orang ini menjadi wali. Dan ada berbagai macam pendapat. Berarti kalau kita hitung ini ada 7, 8 ya. 7 lah. Ya. Ada 7 pendapat, termasuk pendapat Imam Ghazali tadi. Baik, syarat wali yang ke-6, ada mukhtilalin nazari biharam. Tidak ada rusaknya akal dengan sebab umur yang tua, ya, usia tua. Kalau seorang wali akalnya rusak gara-gara sudah usia lanjut, udah sepuh. Orang kan kalau udah tua, kita semua antar ngerasain nih. Ya mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan ya. Ya. Kadang udah tua itu daya ingat itu berkurang. Ya. Dan kadang parah banget berkurangnya. Kadang sama anak sendiri lupa. Ya. Saya pernah dapat video lucu, sedih tapi lucu gitu ya. Ada seorang anak perempuan datang ke rumah ibunya. Ini udah tua. Ya. Terus ibunya nanya, ya, lu siapa neng? Kata ibunya, lu siapa neng? Saya Nya, ya, misalnya ya Novi misalnya gitu ya. Saya Novi Nya, Novi. Oh Novi, lu mirip anak gua. Lu anak siapa neng? Saya anaknya, anak gua.
Iya lu mirip anak gua, lu siapa? Anaknya, kata gitu. Bapak lu siapa bapak lu? Bapak lu siapa? Ya. Bapak saya misalnya Budi, ya. Budi bin Andi gitu. Lah kayak nama suami gua sama banget lah. Kayak nama suami gua. Ya, lu kok bisa sama banget nama bapak lu? Nya lu siapa nya lu? Nya saya Hapsoh. Lah kayak nama gua gitu. Lu siapa sih? Masih nanya aja padahal anak sendiri. Ya Allah nya, masa saya ke rumah kagak diakuin ini anak. Iya maaf ya, gua kagak tahu lu siapa ada gitu. Ya Allah, kan udah anak sendiri, bisa lupa begitu. Ya, kadang juga pikun itu ya dalam waktu yang singkat juga ingat tapi ntar lupa lagi. Udah ngomong nih, ente siapa? Muhdar Ustaz. Oh iya. Jadi begini hadirin, ente siapa? Muhdar Ustaz berkali-kali, ente siapa? Ente siapa? Baru nanya, gitu ya. Itu orang tua begitu tuh. Nah itu karena apa? Karena faktor yang mana tua gimana? Ya penyakit usia tua begitu. Dan biasa ini terjadi bagi orang-orang yang nggak biasa menghafal dari muda. Kalau orang biasa-biasa menghafal, itu biasanya terjaga memorinya sampai tua. Ya kebiasaan menghafal Quran, menghafal apa itu terjaga. Habib Salim saat jadi, masya Allah, udah tua tapi zakirahnya masih kuat banget. Ya pernah satu ketika Habib Salim di majelis ini ngaji kitab Rohah, ada beberapa abiyat itu Habib Salim mungkin belum pernah dengar dan bagus. Ya syair-syair gitu. Habib Salim, cakep nih syairnya. Itu siapa itu yang ngomong? Si fulan. Ulangin lagi. Ulangin, ya dibaca lagi. Sekali lagi baca lagi. Oh, udah diulangin, terus diterangin sama Salim dengan hafalan tadi. Jadi orang baca 3 kali udah di sini semua. Habib Salim Syafiri. Terus lu nyatet lagi. Ya, udah dicatat. Punya buku kecil. Kemana ada buku kecil? Masya Allah ya. Orang-orang soleh begitu tuh. Ya, biasa cinta sama ilmu. Jadi otaknya itu kuat. Nah, kalau wali otaknya udah mulai rusak karena usia, ya. Aiki baru sinni karena sudah tua usianya. Au khobalin atau rusaknya, ya, rusaknya akal itu wahwa au khobalin atau penyakit khobal. Ya, kalau tadi kan penyakit tua tuh, lupa-lupa mulu gitu. Ya, kalau wali nikah punya penyakit, ya, ikhtilalun nazar, akalnya udah rusak, susah. Ya. Pak, tolong ini dinikahin anaknya. Ini siapa ini? Ini yang mau nikah sama Bapak. Oh iya. Kita akad ya. Iya. Ini siapa ini? Nanya lagi. Ya kan? Jadi kapan rapinya ini akad? Maka nggak berhak untuk jadi wali. Atau khobal itu apa? Wa huwa fasadun fil aqli. Ini rusak akalnya. Sawaun kana asliyan au aridan, baik rusaknya dari lahir emang asalnya begitu, au aridan atau karena penyebab yang baru misalnya kecelakaan. Dulu nggak begitu Ustaz, pernah nabrak jadi begitu. Nah, berarti akalnya rusak. Itu juga nggak berhak jadi wali. Fala wilayata lahu, maka nggak ada hak wali bagi orang seperti ini. Lil ajizi, karena dia tidak mampu anil bahsi untuk menentukan atau mencari anil akfa terhadap laki-laki yang sekufu dengan anaknya. Nah, kalau orang akal udah benar begini, dia nggak ngeh nih yang bakal jadi mantu saya sekufu nggak sama anak saya. Karena kalau wali itu kan memperhatikan, ya, anak saya ini keturunan siapa, ilmunya bagaimana, ya. Pokoknya masalah kafaah itu seorang wali harus tahu. Serasi nggak sama anak saya, itu diperhatiin tuh, ya. Wa adamil ilmi, dan tidak adanya pengetahuan bi mawadhi'il khattil wajib 'alal auliya, terhadap tempat-tempat, ya, bi mawadhil hadzil wajib 'alal auliya, terhadap bagian yang memang wajib, ya, terhadap para wali. Jadi dia nggak ngerti apa yang wajib buat wali, dia nggak ngeh karena udah rusak akalnya, gitu ya. Dan dia nggak bisa menentukan ini sekufu atau enggak sama anak saya, gitu. Jadi karena ada kondisi seperti ini, maka orangnya dilarang menjadi seorang wali, ya. Baik, kemudian syarat berikutnya wa adamul hajri bis safah. Tidak wa adamul hajri bis safah, tidak adanya hajar itu larangan untuk melakukan transaksi. Ya, kenapa bisa fahin? Karena sebab safah. Safah ini kekurangan akal karena seperti orang-orang idiot. Ablah, safah itu begitu modelnya. Jadi udah gede cuma kelakuannya kayak anak kecil, nggak ngerti apa-apa, itu namanya safah. Biasanya orang seperti ini
kalau dalam Islam itu dihajar itu dilarang melakukan tasarruf, jual beli nggak boleh, utang piutang nggak boleh, ya. Siapa yang menentukan larangan ini? Hakim. Nah, orang yang mahjur seperti ini, dilarang hakim seperti ini karena dia idiot, akalnya kurang, maka nanti diangkat seseorang untuk menjadi walinya dia, menjadi pengawas dia. Ya, misalnya ada anak yatim terlahir dalam kondisi safah, idiot, hartanya banyak. Nah, kalau dibiarkan harta dikasih dia, dibuang-buangnya hartanya, dia nggak ngerti duit, maka ditunjuk orang yang amanah, yang ngerti ilmu, ya, yang bisa dipercaya. Misalnya Noval, ente misalnya anak hakim nih, ente anak tunjuk jadi pengawas anak ini. Ente anak gaji sebulan misalnya 2 juta dari harta dia. Dia jagain tuh anak. Ya, dia punya warisan usaha, ente jagain usahanya. Biar nanti kalau dia gede, ya, dia punya harta tetap. Nah, ini kalau ada anak seseorang laki-laki yang dihajar, ya, mahjur alaih, dilarang oleh hakim bertasarruf, bertransaksi, maka dia nggak boleh jadi wali. Ya. Fala wilayata li mahjurin alaihi bisafah. Maka tidak ada hak wali terhadap orang yang dilarang untuk berbuat tasarruf karena sebab safah tadi. Kenapa nggak boleh? Li'annahu li nafsihi la yali amru nafsihi fala yali amru ghairihi. Karena orang yang dihajar sama hakim, dia sendiri aja nggak bisa, ya, melakukan hal transaksi buat diri sendiri, apalagi buat orang lain. Orang model begini aja jual beli nggak boleh, utang piutang nggak boleh, harus ada orang yang ditentukan sama hakim. Apalagi ngurusin orang lain, nggak boleh. Ya, jelas ya. Mahjur alaih nggak boleh jadi wali. Fa illam yuhjar alaih. Sekarang kalau dia nggak dihajar, nggak dilarang tasarruf, tapi orangnya idiot, tapi nggak ada hakim yang menghajar dia, mencegah dia untuk tasarruf, untuk transaksi, boleh nggak? Kayak sekarang nih, kan nggak semua orang idiot diurusin sama hakim. Kayak sekarang ada keluarga punya anak laki-laki, ya, mahjur alaih, safah, punya penyakit kurang akal lah, kurang sempurna akalnya, tapi sampai dewasa dan nikah punya anak perempuan, tapi bapaknya masih begitu, kadang-kadang benar, kadang enggak, namanya penyakit, ya. Tapi hakim nggak pernah menghajar ini orang, nggak pernah melarang orang ini untuk melakukan transaksi. Ini boleh nggak kalau tidak dihajar oleh hakim, dilarang oleh hakim? Faqila innahu kal mahjur. Ada pendapat yang lemah, ya, yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak dihajar sama hakim sama seperti yang dihajar sama hakim. Jadi hukumnya sama, nggak ada bedanya. Selama dia safah atau orang yang disebut safih, orang yang safih, maka sama seperti orang mahjur, nggak boleh jadi wali. Wa bihi rajjahahu al-Ibnu Rif'ah. Ini pendapat ditarjih, ya, dikuatkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Wa ikhtarahu al-Imam Subki. Imam Subki juga memilih pendapat ini. Jadi orang yang punya penyakit safah, baik dilarang oleh hakim ataupun tidak dilarang oleh hakim, tetap hukumnya sama, nggak boleh jadi wali. Ya. Tapi pendapat yang ashah bagaimana? Pendapat yang paling sahih, paling benar. Al-ashah yang lebih sahih lagi, baqa'u wilayatihi kama bahathahu al-Imam ar-Rafi'i wa ikhtarahu al-Imam an-Nawawi fi ar-Rawdah wa i'tamadahu al-Imam Ibnu Hajar fi at-Tuhfah. Tapi pendapat yang sahih mengatakan enggak. Kalau ada orang safih dihajar sama hakim, ya, nggak boleh jadi wali. Tapi kalau ada orang safih tidak dihajar oleh hakim, kata Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar mengatakan tetap jadi wali. Ya, jadi ini pendapat yang lebih sahih, ya. Terakhir, syarat jadi wali adamul ihram. Wali tidak boleh sedang ihram. Fala yasihhu, maka tidak sah. Tazwijul muhrim, orang mengawinkannya orang yang sedang ihram. Wala wakilihi, juga enggak sah mengawinkannya orang yang menjadi wakil dari orang yang sedang ihram. Walau kana halalan, walaupun wakilnya ini sedang halal, tidak sedang ihram. Saya lagi haji atau saya lagi umroh, pergi ini saya berangkat dan niat haji, niat umroh, ya. Anak saya mau nikah, ya. Aduh, menikah nih, ya. Maka saya telepon, mau dor, tuh anak-anak tuh Aminah mau nikah, nanti jadi wali deh, wakilin anak. Siap Ustaz, ya. Boleh nggak muhdar wakilin saya? Kalau saya langsung jadi wali nggak boleh, saya lagi ihram. Ini bukan saya, muhdar, dan muhdar tidak sedang ihram lagi di Indonesia. Boleh nggak dia wakilin saya? Tidak boleh juga, ya. Karena walinya tidak boleh menikahkan, maka wakilnya pun tidak boleh menikahkan. Jelas ya? Walaupun wakilnya tidak sedang ihram. Lakinnahu
la yan'azilu bil ihram, akan tetapi tidak dicopot kewaliannya dengan sebab ihram. Oh, berarti kalau lagi ihram ya ente bukan wali lagi, enggak, tetap jadi wali. Terus nikah ini kapan? Fayaqidu ba'da tahallul, maka dia boleh melakukan akad setelah tahallul. Nah, udah selesai ya, udah tawaf, sa'i, tahallul, ente boleh jadi wali. Bukan berarti enggak boleh, boleh jadi wali, ya. Wala tantaqilu bil ihramil wilayah lil ab'ad, dan tidak pindah dengan sebab ihram kewalian ini kepada yang wali berikutnya, wali yang lebih jauh. Misalnya gini, saya bapaknya Aminah, anak saya Aminah, karena saya lagi ihram, oh berarti kewalian saya pindah ke orang berikutnya. Siapa? Bapak saya, kakeknya Aminah. Enggak pindah, tetap saya jadi walinya, ya. Fala yujawizu huwa, maka tidak boleh menikahkan wali yang lebih jauh menikahkan, enggak boleh. Terus kalau enggak boleh siapa? Bapaknya lagi ihram, kakeknya ada, kakek kan enggak boleh juga, karena wilayah nggak pindah ke kakek. Siapa yang ngawinin kalau anaknya mau nikah? Balis sultan. Tapi yang nikahin itu ya pemimpin, raja atau presiden kalau kita. Libaqai wilayatihi, karena masih adanya wilayahnya si sultan. Jelas ini? Ya. Atau karena masih adanya wilayahnya si wali tadi nih, wali yang sedang ihram. Karena dia masih jadi wali, cuma karena dia sedang ihram pindah ke wilayahnya ke penguasa atau raja atau sultan. Baik, sampai sini jelas? Ya. Nah, apa penyebab orang bisa jadi wali? Yang jadi wali itu siapa? I'lam, ketahuilah, masalatun. Ketahuilah anna asbabal wilayah arba'atun. Penyebab orang jadi wali itu 4. Ya. Yang pertama al-ubuwah, jalur bapak. Nah, ini wahiyya aqwal asbab, ini sebab yang paling kuat. Bapak, kakek, buyut terus ke atas. Ini sebab orang jadi wali. Wal usubah. Nah, usubah itu bahasa kita cabang, asobah. Kalau bahasa faraid itu orang yang mendapat bagian sisa setelah dzul fardi ngambil. Berarti siapa nih ya yang bisa menjadi wali lagi nanti? Usubah. Ya, yang misalnya kalau wanita punya abangnya gitu ya. Abang sebapak seibu atau abang sebapak doang. Kalau abang seibu enggak boleh. Paham ya? Kakak, abang yang bapak dan ibunya sama boleh jadi wali. Bapaknya udah meninggal, tinggal abangnya atau adiknya, sama tuh boleh. Ya, kakaknya mau nikah, bapaknya udah meninggal, dek wakilin waliin kakak, dek kakak mau nikah, boleh. Kalau enggak abang, adik, ya, yang sebapak dan seibu atau sebapak saja. Bapak kita ya punya istri kedua atau ketiga, ya. Ini perempuan anak dari istri pertama, kemudian anak semata wayang, bapaknya nikah lagi punya anak laki-laki, tapi ibunya beda, ya kan? Nah, bapaknya meninggal, siapa walinya? Ini saudara sebapak, ya, karena jalurnya bapak, ya. Tapi kalau seibu enggak, karena jalurnya itu harus ubuah, jalur bapak. Ada misalnya saudara seibu, bapak kita punya ibu nih, bapak kita udah meninggal, ibu kita nikah lagi, punya anak laki-laki. Kita mau nikah, gimana? Ini nggak bisa. Lah kan saudara saya, Ustaz. Ini adik saya, iya, tapi adik adalah jalur ibu, sedangkan yang namanya wilayah harus dari jalur bapak. Jelas ya? Jadi bapak ke atas, anak laki-laki ke bawah, saudara bapak, paman dari bapak itu juga wali. Bapak kita nggak ada, kita misalnya mau perempuan kita nih mau nikah, bapak kita nggak ada, nggak punya saudara laki-laki. Siapa walinya? Paman kita. Paman dari jalur bapak, ya, adik bapak, abangnya bapak boleh. Tapi kalau paman dari ibu enggak, harus dari jalur bapak. Jelas? Paman enggak ada, Ustaz, ya. Ya udah, siapa? Sepupu, ya. Jadi bapak, anak, sepupu. Sepupu itu gimana? Saya perempuan mau nikah, bapak saya udah meninggal, ya, saudara saya yang laki udah meninggal, tapi saudara laki saya ini punya anak laki. Nah, sepupu saya itu bisa, sepupu itu, ya, karena dia jalur bapak, ya. Nggak ada juga ponakan ya, anaknya saudara saya itu bisa, atau sepupu juga bisa, ya. Kalau nggak ada yang lainnya pindah ke sepupu bisa, karena jalur yang penting dari jalur bapak, ya. Itu hak wilayah, itu dari segi usubah. Wal i'taq,
jalur apa penyebab orang jadi wali yang ketiga adalah memerdekakan budak. Ada budak perempuan, dulu budak kita nih, kita merdekain. Lalu dia mau nikah, sedangkan bapaknya udah nggak ada, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Nah kita majikannya dulu berhak jadi wali. Yang keempat, was-sultan, dan penguasa. Karena jadi raja, jadi presiden, jadi khalifah, dia berhak menikahi rakyatnya, mengawinkan rakyatnya dengan orang yang dia mau. Jelas ini? Ya. Mas'alatun wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas rinci siapa-siapa aja tuh yang bisa menjadi wali dan siapa yang lebih berhak di antara wali-wali yang banyak ini. Ada pertanyaan? Masalah wali atau yang lain di luar tema, silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi ini jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah terus dalam menghadapi ilmu sehingga apa yang kita lakukan, gerak langkah kita, ibadah kita, muamalah kita semua berlandaskan ilmu, dan mudah-mudahan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. وإلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.